مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك على قناة مغرب تيفي. اليوم غادي نتكلموا على هذه الحادثة اللي وقعت مؤخرا في بروكسل واللي خلقت واحد الضجة كبيرة، واحد الحادثة مؤلمة لأن واحد السوبرفيزور ديال لاستيب اللي توفى مؤخرا، اللي قتلوا واحد السيد. المهم مشكلة راكم عارفينها ولكن غادي نجيو لها بالتفصيل، لأن غادي اون ريزومي وقعت ان اكسيدون بين واحد لو بوس واحد الطوموبيل حدا توري تاكسي هنا في بروكسل، وهذاك مول الطوموبيل عيط لشي صاحبو اللي جا وقع في مشادات كلاميه مع واحد لو سوبرفيزور ديال لاستيب اللي جاي كونستاتي ان بو لي في شنو وقع باش يدير لو كونستا ديالو بور لاستيب. المهم ضرب هذاك اللي جا صاحب اللي دار لاكسيدون جا وتعدى على هذاك لو سوبرفيزور ديال لاستيب وطاح وللاسف توفى، وخلقت واحد الضجه كبيره لان هي المره الاولى اللي واحد الموظف ديال لاستيب كيتوفى في هذه الظروف المحزنه جدا. معنا باش نتكلموا على هذه الحادثه ولي كونسيكونس ديالها، لان كما عرفتوا وقعت اون غريف ووقع اجتماعات مع الوزيره ديال الداخليه جويل الملكي ومع الجهه ديال بروكسل ومع الممثلين ديال لاستيب والممثلين ديال الاداره ديال لاستيب باش يشوفوا هذا المشكل كيفاش نخرجوا به وشنو هما الحلول اللي نقدروا نعطيوها لاستيب باش هذا الشيء ما يوقعش مستقبلا، وباش هاد لي بروبليم ديال لانسيكوريتي ما يبقاوش في الصالح ديال المواطنين وفي الصالح ديال المواطنين وديال الموظفين ايضا اللي خدامين في لاستيب اللي حتى هما كيعانيو من بعض المظاهر ديال العنف. معنا السي رضوان شهيد اللي هو لو فيس بريزيدون ديال الكونساي دادمينستراسيون دو لاستيب. سي رضوان السلام عليكم. Et معنا سي عبد الحق بوعزه اللي هو un représentant syndical ديال البيرسونيل دو لاستيب و سي كيلكان دي بروش دو لا فامي قريب للعائله. السلام عليكم. سي عبد الحق. دونك قبل ما نتكلموا مع السي عبد الحق والسي رضوان شهيد، بغيت نوقف على عند واحد النقطه تري امبورطونت، انه من وقع هذه الحادثه وكما كتعرفوا يعني بروكسل ا كوني بليزيور ايفينمون مؤخرا دي زاكت كريمينال واللي كونتر لا موسكي شييت كونتر يا بليزيور تروك، وكما كنعرفوا دائما ملي كتوقع شي حاجه الناس كيفكروا كيقولوا هادو سيغمون دي زيترونجي، ونهضروا بصراحه ولا يقول لك مغاربه. انا من وقع هذه الحادثه ديال لاستيب اتصلوا بيا بعض الاصدقاء وقال لك واش غير قلنا واش الله ما يكونش مغربي، لان شنو حنا كنعرفوا ينفو كتوقع شي حاجه ويكون فيها شي واحد من اصل مغربي واخا يكون بلجيكي، الصحافه كتبقى تبدي تهضر هذا مغربي، هذه الانتيغراسيون ستان ايشيك، هذه المهم مشاكل كبيره. ولكن انا خديت المعلومات ديالي اتصلت بهذوك الاصدقاء ديالي وقلت لهم لا هذا بلجيكي حنا كنتاسفوا بغا يكون بلجيكي ولا مغربي ولا من اصل مغربي، ان كريمينال سي ان كريمينال خصو يتعاقب ما فيهاش نقاش. ولكن الناس اللي اتصلوا بيا قال لك وشوف هذه المره يعني اللي قتل هذا المجرم اللي قتل هذا السيد ديال لاستيب كان انسان يعني بلغو بلج، والصحافه خدات 4 ايام ديال الوقت عاد باش قالت الاسم ديالو. وحنايا كيقول لك حنا ملي كيوقع شي حادث ويكون فيه شي واحد من اصل مغربي ولا من اصل اجنبي ولا اترونجي تو سويت كيقولوا محمد اما في سا دوريجين ماركان ولا دوريجين اترونجير. ما غاديش ندخلوا بزاف في هاد لي ديتاي، ولكن كان خصني نشير لها لان بزاف ديال الناس اتصلوا بنا وكيقول لك بانما غير باش يقولوا بانما لا كريميناليتي هذه كتقيس كل شيء، بغا يكون من اصل اجنبي ولا من اصل مغربي ولا من اصل كما كاين ان كريمينال سي ان كريمينال وخصو يتعاقب ويستاهل العقاب اللي خصو في هذه الظروف هذه. باش غادي نكملوا يعني عندنا واحد الفيديو اللي يمكن غادي كيتكلم على هذه الظاهره اللي قلتها لكم، غادي نشوفوه ومن بعد نكملوا النقاش ديالنا مع الضيوف ديالنا. يمكن نشاهدوه. La question que je me pose, c'est pourquoi les médias, et surtout ici en Belgique, parce que voilà, pourquoi les médias, à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il y a un meurtre ou quelque chose et qu'il s'agit d'un Marocain, surtout d'un Marocain ou d'un étranger en général, on va immédiatement montrer sa photo, sortir son nom, en même pas 1 heure, hein, dans les articles de journaux, il y aura sa photo, son nom, il y aura sa religion, ses origines. Et là, je parle en fait de la situation du superviseur de la STIB qui s'est fait tuer. Comme par hasard, le criminel est un garçon, on va dire, d'origine belge, de souche, on va dire, qui s'appelle, je sais pas moi, Alain Van der Elst ou je sais pas comment. Et comme par hasard, il a fallu plus de 4 jours pour avoir son identité, alors que son identité, je la connaissais via mes permanents de la STIB qui nous avaient déjà donné son identité il y a plus de, depuis le jour où l'incident est arrivé.
Pourquoi il a fallu 4 jours pour que ça passe dans les médias, pour qu'on monte sa photo, mais en plus une photo où on masque ses yeux, et qu'en plus de ça, on ose te faire un article en disant qu'il était cool, il était gentil, c'est quelqu'un qui est très gentil dans la vie de tous les jours. Non, moi je comprends pas. On va reprendre tout de suite. On voulait ouvrir cette parenthèse avant de parler de l'incident grave qui s'est passé dernièrement et des problèmes de l'insécurité de manière générale que connaît la Société de transport en commun bruxelloise, la STIB. Mais on voulait ouvrir cette parenthèse parce qu'on a eu beaucoup de remarques de personnes qui s'indignaient du fait qu'on n'a pas tout de suite mis en valeur l'identité de l'assassin présumé, contrairement à ce qui serait passé si l'assassin était d'origine étrangère ou d'origine marocaine. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont indignées de cette couverture médiatique. Pour parler avec nous de cette problématique, nous avons avec nous par téléphone M. Karim Fadoul, le rédacteur en chef du journal La Capitale. Monsieur Fadoul, vous êtes avec nous? Allô, oui, bonjour. Monsieur Fadoul, bonjour. Je crois que vous avez écouté avec nous l'intervention d'un téléspectateur qui s'est indigné un peu de la couverture médiatique de cet incident. Je ne sais pas, quel est votre avis? Je trouve que la couverture médiatique, pour l'instant, elle est très correcte, dans ce sens que la plupart des médias sont très respectueux de la douleur de la famille, même si l'épouse du défunt, en tout cas de la victime, du superviseur tué ce samedi matin, a accepté de nous accorder une interview qui est parue ce matin dans La Capitale. Mais en tout cas, d'une manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de dignité et de décence de la part des médias. Je trouve que le procès qui est en train d'être fait, à savoir sur l'identité de la personne est connue. Elle est en une de tous les journaux ce matin. On connaît son nom, son prénom. Donc je veux dire, il n'est pas ici question d'origine ou de race, ni par rapport à la victime, ni par rapport à l'auteur des faits. Je pense il y a une information, on la dévoile, et je pense que rentrer dans un débat qui serait si l'auteur avait été d'origine étrangère, on aurait eu son nom beaucoup plus vite. Je pense que son nom et son identité et sa photo circulent tout aussi rapidement. Donc je veux dire, c'est un faux procès, un faux débat qu'on est en train de faire pour l'instant, parce que quand on voit la manière dont on a traité cette actualité, notre journal mais également les autres médias, je pense qu'il y a une couverture relativement correcte. Monsieur Fadoul, certains médias parlent du caractère de l'assassin présumé en disant qu'il est plutôt gentil, cool et tout ça. Est-ce que vous pensez que oui, c'est quelque chose à mettre en valeur? Ce sont des informations si douloureuses. Je vais faire un comparatif, même si c'est un peu excessif, mais prenons le cas Mohamed Merah à Toulouse. On dit aussi que c'était quelqu'un de sympathique. Je veux dire, ici on dresse le portrait d'une personne. Venir faire croire que parce qu'on dresse le portrait d'une personne, ça signifie qu'il y a derrière tout cela des sous-entendus. Non, je pense que ça, il faut, enfin en tout cas nous, au sein de la communauté médiatique, il faut quand même le réfuter. Il n'y a pas de manipulation ou de tentation de vouloir diffuser une information, en tous les cas de faire en sorte qu'elle aille dans un sens, dans l'esprit des gens, plutôt que dans un autre. Ça, je pense que c'est pas du tout le cas. Monsieur Fadoul, donc vous avez aussi couvert cet incident malheureux. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez contacté la famille du défunt, le personnel de la STIB? Quelle était votre première démarche à ce niveau? Notre première démarche, c'est d'abord de comprendre les circonstances. En tout cas, samedi matin, c'était de comprendre les circonstances de ce drame, étant donné qu'il y avait effectivement un long pont, donc les informations ont plutôt été traitées sur Internet, sur le site Internet. Mais donc la première démarche, c'est d'abord de savoir et de comprendre ce qui s'est produit, ce qui s'est passé au moment de l'incident qui a conduit à ce tragique événement, à savoir le décès du superviseur de la STIB. Ensuite, c'est bien évidemment de comprendre qui est l'auteur des faits, quelles étaient ses motivations, quel est son profil, parce que c'est important de savoir aussi quel est le profil de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes ou des antécédents avec la justice, ou au contraire c'est une personne lambda qui à un moment donné disjoncte et amène à ce qu'il y ait un drame aussi tragique au sein de la communauté de la STIB et au sein d'une famille qui,
je pense bien évidemment, ne s'attendait pas à ce qu'elle reçoive en pleine figure cette nouvelle samedi matin, qui est celle de la disparition d'un père de famille qui visiblement était très apprécié à la STIP, était passionné par son travail, passionné par sa famille, et qui voilà, en tout cas laisse orphelin et un personnel qui est celui de la STIP et ses collègues, mais également sa famille. Donc ça c'est un peu de la manière dont on a travaillé tout au long de ce week-end, de ce long week-end, pour pouvoir essayer de donner un maximum d'informations pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et puis il y a bien évidemment la grève, parce qu'il faut aussi expliquer pourquoi est-ce que le personnel de la STIP part en grève. La capitale suit de manière quotidienne l'actualité à la STIP, qu'elle soit, je dirais, heureuse ou malheureuse, qu'il s'agisse d'agressions ou qu'il s'agisse d'événements plus positifs. Donc on sait très bien ce que le problème, la problématique de l'insécurité représente auprès du personnel de la STIP. Donc effectivement, on a essayé d'expliquer aux lecteurs et aux internautes, voilà, c'est un ras-le-bol ce qui s'est passé samedi, et s'il y a une grève juste derrière, eh bien, ça traduit un ras-le-bol, un trop-plein au sein du personnel de la STIP, qui en a marre d'être agressé verbalement ou physiquement tout au long de la journée, tout au long des services. Monsieur Fadoul, je vous remercie pour votre intervention. De toute façon, on a les deux représentants de la STIP, Monsieur Abdelhak Bouazza, représentant syndical, et Monsieur Redouane Chahid, qui est le vice-président du conseil d'administration. Je vous remercie, Monsieur Fadoul. Je vous en prie. On va continuer de parler concrètement de ce qui s'est passé et d'autres problèmes que connaît la STIP, et peut-être des solutions apportées malheureusement après cet incident malheureux. Et juste pour terminer ce chapitre, des réactions par rapport aux événements graves que connaît de temps en temps notre capitale, c'est que dernièrement encore, quand il y a eu aussi un assassinat à Uccle d'une bijoutière ou d'un bijoutier par deux personnes qui étaient impliquées dans ce crime, de personnes d'origine étrangère, on a vu certains politiques qui pointaient du doigt l'échec de l'intégration, qui mettaient tout de suite en cause l'origine des criminels. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on voit les mêmes personnes, je vais citer par exemple le bourgmestre Armand de Decker, le bourgmestre d'Uccle, et qui maintenant parle d'un centre de rééducation, etc. Donc, sans parler des origines, ce que je trouve bien, mais je pense qu'il devrait le faire aussi dans toutes les circonstances. Alors, Redouane Chahid, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce samedi? Comme on l'a déjà dit et répété, et ça s'est retrouvé dans les différents médias, nous avons donc été appelés samedi matin pour un incident qui devait être un accident de roulage entre un bus et un véhicule. Le superviseur s'est tout simplement rendu sur ce lieu comme il le fait dans ce genre de situation pour procéder à la procédure habituelle. Et là, il s'est vu confronté à une personne qu'on peut peut-être qualifier de gentil, de cool, de tout ce qu'on veut, mais qui était agressif à ce moment-là et qui n'a pas eu le comportement qu'il devait avoir. Voilà. Alors, d'après les informations que nous avons, le superviseur n'a pas commencé à rentrer dans une discussion ou n'a pas commencé à rentrer dans une conversation inutile, je dirais, avec la personne concernée. Il a tout simplement voulu faire son travail comme il doit le faire. Et là, voilà, vous connaissez la suite, bagarre, même pas bagarre, parce que quand vous avez une bagarre, vous avez deux personnes qui se disputent. Or ici, c'est pas vraiment une bagarre, ici c'est une agression en bonne et due forme, point à la ligne. Voilà. Pour ce qui est du traitement médiatique, je dirais, de l'affaire, savoir est-ce que si c'était une personne d'origine marocaine ou pas, ou étrangère, les médias l'auraient traité différemment, je crois que c'est un peu un faux débat. Je crois qu'un criminel, un agresseur, une personne violente reste avant tout une personne qu'il faut condamner et condamner rapidement, et surtout qu'on ne puisse plus y avoir on ne peut plus laisser de doute par rapport à un acte de violence pareil. Il faut une réponse, point. Alors, par rapport à ce que M. De Decker nous sert dans le soir, moi je dirais plutôt que c'est un problème d'éducation. Nous sommes aujourd'hui dans une société où lorsque vous montez dans un tram, dans un bus ou dans un métro,
les dits agents d'autorité ne sont plus respectés. On va en parler tout à l'heure, si vous le permettez, M. Chahid. D'abord, restons sur ce qui s'est passé ce samedi. Donc, il y a eu cette agression mortelle, malheureusement. Quelle a été la réaction directe de la STIB? Mais donc, nous avons directement arrêté le réseau. Hein, nous avons considéré que c'était un fait plus qu'important, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la STIB que ce genre d'événement arrive. Donc nous avons arrêté le réseau directement. Nous n'avons pas considéré l'arrêt du réseau comme étant une grève, mais seulement comme une interruption du service public, point, pendant 3 jours. Et puis nous avons immédiatement enclenché ce qu'on appelle les différentes étapes dans nos différentes procédures avec la police, les pompiers, le parquet, la ville de Bruxelles, puis ça s'est passé sur le territoire. D'accord, on va rester sur l'événement. Monsieur Abdelhakouazza, vous êtes un représentant syndical, vous êtes également un ami de la victime, un proche de la famille. Donc, quelle a été la réaction du personnel? Comment d'abord vous avez été mis au courant et comment vous avez réagi directement après? Oui, au fait, le samedi matin à 6h50, j'étais interpellé. En tous les cas, on m'a contacté par téléphone pour me dire, m'alerter de cet accident et cet incident aussi. Et alors, on m'a dit que notre collègue Ilyas Tahiraj, que Dieu a son âme, a subi quand même un coup fatal qui est quand même dans un état un peu critique. Donc à 7h30, je me suis rendu directement chez sa famille. J'ai réveillé ses enfants, comme son épouse, qu'ils étaient au courant de rien. Et alors je leur ai dit que voilà, qu'il était agressé, mais qu'il n'y a rien de grave pour essayer de un peu ne pas les choquer. Et nous sommes tous partis ensemble. On s'est rendus à l'hôpital, à l'UZ. Et tout en parlant que son épouse, qui est tremblante, qui était vraiment pas bien, qui se demandait exactement ce qui s'est passé. Et alors là, on faisait encore des illusions parce qu'on s'est dit, bon, peut-être une blessure et que demain, elle va se reposer. Et vu ça, qu'il allait partir quand même dans 8 mois en prépension, qu'elle faisait encore des rêves et tout ça, et on parlait tous ensemble des voyages et qu'ils allaient profiter un peu de la vie et ainsi de suite. Malheureusement, on est arrivé sur place et on est resté un peu longtemps à attendre pour essayer de lui rendre visite. Et voilà que le médecin d'urgence qui nous invite dans un local pour venir nous annoncer la fatale, la mort de Tahiraj devant ses enfants, devant son épouse et moi-même. Je ne pourrai jamais expliquer ou qualifier ou vous dire comment, dans des cas pareils, comment on perçoit et on voit les choses. Et je ne voudrais pas en parler parce que franchement, ça m'attriste jusqu'à présent. Et le personnel dans tout ça? Donc, évidemment, directement, les gens, ils ont entendu donc cette catastrophe. Et j'ai demandé moi-même au directeur de Modbus qui se trouvait sur place aussi, et qui a essayé aussi, ça je voudrais quand même le souligner, essayer d'apporter un soutien aussi à la famille. Que je lui ai dit, on va devoir arrêter parce que l'émotion elle est tellement immense, le choc était là que tout le personnel ne pouvait continuer à travailler parce que bon, c'est la première fois, oui, mais on s'attendait. Pourquoi? Parce que les agressions ça augmentait sans cesse, tout le temps, et on s'est dit, mon Dieu, qu'un jour on n'arrivera pas à ce stade. C'est arrivé. Et l'ensemble du personnel a décidé de rentrer. Il est vrai que la direction a décidé aussi de se joindre à nous pour essayer de crier notre colère envers cette tragédie. Monsieur Chahid, donc, tout le monde parle des problèmes que connaît la STIB, surtout des problèmes d'insécurité. Donc vous êtes, en tant que direction, au courant, vous travaillez en étroite collaboration avec le personnel, donc tout le monde est conscient de cette problématique, la région en parle, tout le monde en parle. Mais donc, pourquoi on n'a pas mis assez de moyens? Mais malheureusement, je sais, vous allez dire, on peut mettre tous les moyens qu'on veut, on ne peut jamais empêcher une tragédie. Non, ce n'est pas vraiment ce que j'allais vous dire. Ce que j'allais vous dire, c'est que la STIB a
jusqu'à présent, mis les moyens qu'elle a pu mettre dans les limites de ses capacités légales. Aujourd'hui, nous avons un problème au sein de la STIP, c'est que notre service sûreté et contrôle n'est pas habilité à remplir les vraies missions d'un service sûreté et contrôle, comme le fait la SNCB par exemple, parce qu'on n'en a pas les moyens légaux. Donc nous avons demandé hier, lors de la réunion avec la ministre Milquet, de pouvoir élargir les compétences du service sûreté et contrôle, pour que, par exemple, notre service sûreté et contrôle puisse intervenir dans un véhicule, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Alors peut-être vous allez nous expliquer ça plus en détail. Donc il y a eu une réunion avec la ministre de l'Intérieur, Mme Joëlle Milquet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réunion? D'abord, qui étaient les intervenants Donc nous avons été, à l'initiative de Mme Milquet et du ministre-président Charles Piquet, nous avons été invités à une réunion hier après-midi où étaient présents donc le conseil d'administration, c'est-à-dire la présidente et moi-même, la direction et les représentants des travailleurs qui étaient représentés par les différents syndicats. Et où nous avons pu entendre les différentes revendications qui venaient de la part du personnel, qui étaient tant des revendications en matière de sécurité police, mais qui étaient aussi des revendications internes à la STIP, c'est-à-dire une réorganisation, notamment dans le cadre de la prise en charge de quelqu'un qui a été victime d'une agression ou d'un accident, de la prise en charge d'une personne qui a été plus longtemps en maladie suite à un accident ou une agression. Donc il y a tous des faits qui ont pu être mis sur la table. Le ministre-président et Mme Milquet se sont engagés sur 12... Le ministre-président, M. Charles Piquet. M. Charles Piquet se sont engagés sur 12 propositions concrètes qui vont tant de plus de présence policière, c'est-à-dire 400 policiers en plus d'ici janvier 2013 et 100 à 150 policiers avant les grandes vacances, c'est-à-dire avant le mois de juillet prochain. Nous avons aussi pu obtenir de la part du ministre-président un engagement que l'on puisse dès aujourd'hui procéder au recrutement d'agents au niveau de la sécurité à la STIP. On parle de 50 personnes. Et alors, on a, comme je vous l'ai dit, obtenu de la part de la ministre de l'Intérieur que les compétences des agents de sûreté et contrôle puissent être élargies. Voilà, en gros. Je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas de ces mesures. On n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Nous, ce qu'on veut à la STIP, c'est que les moyens qu'on nous alloue soient les moyens qui soient alloués en fonction de l'évolution démographique de la société. La société augmente, les gens, la société bruxelloise grandit, mais notre budget de fonctionnement, lui, ne grandit pas, il reste ce qu'il est. On aimerait que les budgets fonctionnent, mais on aimerait aussi et surtout que la ministre de l'Intérieur, que le gouvernement, je dirais, fédéral, et régionales mettent en place une campagne de sensibilisation auprès des citoyens, auprès des enfants, auprès des écoliers, pour leur expliquer ce que c'est que le civisme, ce que c'est que le comportement citoyen, qu'on respecte les gens, qu'on respecte les fonctions d'autorité, qu'on respecte monsieur et madame tout le monde. Tout simplement que lorsqu'on monte dans un bus et qu'un agent qui rend une mission de service public au fond, hein, il rend une mission de service public, c'est pour vous et moi qu'il le fait, qui se retrouve agressé parfois inutilement. Aujourd'hui, on apprend, j'ai lu dans la presse, que l'agresseur regrette ses faits. Oui, mais ici on ne parle pas d'un fait. Ici on parle d'une personne qui est décédée pour avoir fait son job. Monsieur Boisa, vous êtes délégué syndical. Vous représentez directement un peu tout le personnel de la STIB. Est-ce que vous êtes satisfait déjà des mesures qui ont été annoncées lors de cette réunion de la veille avec la ministre de l'Intérieur et le ministre-président Charles Piquet, ou bien vous avez d'autres revendications pour améliorer plus votre bien-être au travail et votre sécurité? Vous savez, le problème de l'insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Le problème de l'insécurité, en tous les cas de tous les citoyens, que ce soit personnel de STIP ou ailleurs, n'a pas arrêté, en tout cas cessé d'augmenter. J'ai assisté beaucoup à des tables rondes, que ce soit avec des ministres à l'époque, maintenant et ainsi de suite. Et je peux vous avouer que toutes ces réunions n'ont abouti pratiquement, je dirais, à rien. Pourquoi? Parce que chaque promesse ou chaque engagement qui se faisait, c'était que, je dirais même des engagements plus ou moins bidons, parce qu'au moment de l'agression et qu'il y a une tension, une grève,
effectivement qu'on va demander ou donner même des ordres militaires pour dire aux policiers, ainsi de suite, d'aller dans ces quartiers où est-ce que s'est produit l'incident ou l'accident ou l'agression. 2 jours après, ça y est, c'est fini. C'est quelque chose qu'on a oublié et c'est reparti. J'étais convié aussi à participer à cette réunion d'hier, mais j'en avais tellement marre, mais j'avais aussi d'autres préoccupations et occupations, c'est d'encadrer les manifs pour que ça se passe dans une dignité comme a souhaité, en tout cas, surtout la famille. Donc, les mesures, en tout cas engagées hier par la ministre ou les ministres, ce sont, c'est vrai, des mesures que je qualifie, c'est dans des engagements que pour la première fois, on entend qu'il y a quelque chose qui concrète, des mesures, je dirais, plus ou moins fermes. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais prudent. Ce qui fait que pour nous, en tous les cas, tant qu'en représentant du personnel, je parle au nom même du personnel, n'a plus confiance. Il se dit, encore une fois, c'est des blablas. Nous avons décidé déjà qu'il doit y avoir un suivi, dont Mme Milquet et les autres, ils sont aussi d'accord pour qu'il y aura des réunions de suivi chaque 15 jours. Encore demain, il y a une réunion. Ce qui fait que l'engagement pris aussi, il y a des choses qui sont, je dirais, faisables, il y a des choses qu'on doit devoir encore attendre un vote de Parlement. Ce qui fait que si on parle de la loi de 10 avril 90 concernant les compétences dont M. Redouane vient d'invoquer, les compétences de notre équipe de sûreté et contrôle, il faut attendre encore que ça soit voté et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ce n'est pas demain qu'ils vont devoir opérer, au moins avec des compétences qu'on pourrait qualifier de positives. Monsieur Chahid, donc, si j'ai bien compris, il y a des engagements fermes et concrets qui sont mis sur la table. Mais pour les mettre en œuvre, il faut attendre encore un peu de temps. D'ailleurs, pour engager les gens, ça ne va pas se passer tout de suite. Pour redéployer un peu le personnel de la police, ça va devoir prendre un peu de temps. Donc, mais en attendant, pour assurer et la sécurité des travailleurs, mais aussi, surtout, la sécurité des voyageurs, donc il faut attendre un peu plus de temps. Entre-temps, dans cette attente, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les racketteurs vont continuer à racketter? Est-ce que les voleurs vont continuer à voler? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que vous comptez mettre sur la table? Entre-temps, les mesures qui ont été prises hier sont des mesures qui ont été prises par le personnel, la direction, la ministre de l'Intérieur, le ministre-président, et qui ont été validées par le Premier ministre en personne. Le Premier ministre s'est engagé à ce que les mesures, en tout cas pour ce qui est de la modification de la loi, passent au Conseil des ministres fédéral le 20, c'est-à-dire directement après les vacances de Pâques. Il s'est engagé à inclure un amendement budgétaire pour les modifications budgétaires pour qu'il soit voté en même temps que le budget, qui sera voté mi-mai au plus tard. Donc ça, c'est pour les modifications législatives. Donc on n'est pas dans une modification législative qui va prendre 1 an ou 2. On est vraiment ici dans le concret de la modification législative. Et il y a un amendement exceptionnel qui va être introduit dans ce qu'on appelle la loi programme, qui est la loi budgétaire. Et donc ça passe au Conseil des ministres du 20 avril. Hier, Mme Milquet a pris directement contact avec Elio Di Rupo, qui a validé le processus. Après la réunion, directement. Pour ce qui est de la présence policière, Mme Milquet s'est engagée, en tout cas, et elle le confirmera demain, de libérer une partie de ce qu'on appelle la réserve fédérale. On parle ici d'un peloton d'agents de police qui est mis en réserve lorsque nous connaissons des manifestations importantes en Belgique. Eh bien, nous libérons du personnel policier pour pouvoir assurer une certaine sécurité. La ministre Milquet s'est engagée pendant la période de recrutement à libérer cette réserve fédérale au profit de la sécurité des transports en commun bruxelloise. Donc concrètement, ce sont des policiers qui vont être en plus. À partir de quand? Elle s'est engagée dans le mois. Donc il faut évidemment qu'une réaffectation du service se fasse aussi au sein de la police fédérale. Elle s'est engagée à renforcer de 100 policiers la police des chemins de fer, mais pour qu'elle soit plus uniquement que dans les gares, dans les grandes gares, à savoir la gare du Midi, la gare centrale, la gare de l'Ouest, mais aussi pour que la police des chemins de fer soit dans les métros et soit en surface, puisque c'est ça que nous... Je vais poser une question directe, M. Chahid. Aujourd'hui, par exemple, prenons un cas concret. Si un enfant ou un adolescent se fait racketter dans une station métro, par exemple,
quelles sont les mesures qui sont prévues pour répondre à ce genre d'incident? Qu'est-ce qu'il doit faire, ce jeune? Ou cette vieille dame qui se fait voler son sac Nous avons aujourd'hui le problème qui se pose au sein de la STIP n'est pas un problème en souterrain. Puisque vous parlez du métro. Aujourd'hui, en métro, nous avons une présence policière qui est plus que suffisante et nous avons fait, à l'initiative déjà des socialistes en 2005, mis en place ce qu'on appelle un système de binôme qui permet de réinvestir les souterrains. Ça ne sera jamais assez, puisque nous faisons avec les moyens que nous avons. Mais en même temps, moi je vous parle en tant que représentant de la STIP. La STIP n'est pas là pour assurer la sécurité des voyageurs. Et donc, les gens qui nous regardent maintenant, qui vous écoutent et qui peuvent connaître aussi un incident malheureux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent réagir? Est-ce qu'ils doivent contacter une personne de la STIP? Est-ce qu'ils doivent sortir de la station métro et aller directement voir la police? Qu'est-ce qui se passe par concrètement? exemple, puisque vous parlez des stations de métro... Est-ce qu'il y a par exemple une ligne téléphonique prévue, par exemple, pour Nous avons des bornes téléphoniques déclarer au sein de chaque station de métro et vous appuyez sur le bouton SOS, vous êtes directement en lien avec le dispatching de la STIP qui lui-même préviendra le service de police directement. Donc le problème se situe au niveau des surfaces. C'est pas vraiment le problème. C'est pas un problème. Sur les surfaces, nous avons une lacune. Non, nous avons une lacune. Est-ce que vous comptez peut-être... Et nous comptons investir dans ce qu'on appelle les mobip, c'est-à-dire les go où vous achetez vos tickets en surface. Nous comptons les modifier pour pouvoir introduire ce modèle de SOS. Monsieur Bouazza, ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Donc, si j'ai bien compris, l'incident s'est passé samedi. Donc, il y a eu une interruption de travail samedi, dimanche, lundi. Aujourd'hui, on est mardi, ça continue. Est-ce que c'est considéré comme une grève du personnel ou bien, comme nous l'a expliqué tout à l'heure M. Chahid, c'est une interruption du service public? Mais je ne sais pas si ça va continuer encore. Et pourquoi? En tout cas, oui, comme j'ai entendu tout à l'heure, en tout cas dans votre vidéo, on se pose la question de la grève, pourquoi la grève et ainsi de suite. En fait, d'abord, ce n'est pas une grève, c'est un deuil de tout le personnel de la STIP envers un collègue qui vient d'être assassiné. Donc, nous, on ne parle pas de grève. Une grève, on fait une grève quand on n'arrive pas à vraiment aboutir à un dialogue ou à des revendications, telles ou n'importe quoi, et quand on n'arrive pas vraiment à aller plus loin. Ça fait quand même 4 jours que le service est interrompu, parce qu'il y a aussi des gens, il faut penser aux voyageurs qui ont payé leurs abonnements, etc., qui doivent rejoindre leur travail. Est-ce que vous pensez aussi à eux? Bien sûr qu'on pense aux usagers, aux clients et ainsi de suite. Vous devez comprendre que les Stibiens, c'est pas un plaisir de ne pas travailler. Sachez déjà une chose, c'est qu'ils sont déjà pénalisés point de vue rémunération, parce que chacun n'a pas envie de perdre son salaire du jour et ainsi de suite. Nous tenons à notre clientèle et on veut vraiment essayer de faire quelque chose. Mais dans ce cas, je suis vraiment, je m'excuse d'ailleurs même auprès du personnel et aux gens qui n'ont pas compris que c'est vrai que l'émotion, elle est tellement, comme je disais tout à l'heure, immense qu'ils n'arrivent pas à la surpasser. Pour l'instant, c'est ça la problématique. Ce qui fait que chaque chauffeur, chaque personne qui sort de chez lui pour aller travailler avec une peur au ventre a envie de rester encore à côté de ses enfants pour se dire « Mon Dieu, est-ce que ça ne va pas m'arriver à moi ?» Donc, je peux comprendre aussi cette clientèle et la clientèle et je suis sûr et certain, et d'ailleurs nous faisons tout pour essayer de vite trouver des solutions. Vous savez, on a voulu faire la réunion le jour même avec Mme Milquet. Celle-ci, elle se trouvait en vacances, c'est son droit. Le temps qu'elle revient, le temps qu'on met les choses en place. On a des collaborateurs, donc mais pas en obligé tous les de faire cas, la réunion avec la ministre en personne. Malheureusement, c'est qu'on discute rarement avec le N-1 ou quoi. C'est toujours des gens qui doivent prendre des décisions. Et par téléphone, ça ne se fait pas comme ça. Mais en tous les cas, ça, c'est leur problème. Nous, on vit actuellement encore un deuil et les avis sont divergents. Pour tout vous dire, les chauffeurs comme conducteurs, tout le personnel STIP, dans tout département, les avis sont divergents. Il y en a quelques-uns qui disent il vaut mieux qu'on garde ce deuil jusqu'à l'enterrement. Et pour vous dire, encore ce matin, on a contacté les personnes concernées pour cet enterrement et que la levée de la juge de l'instruction
il vient d'être fait, donc ce qui fait, il faut encore les paperasses et ainsi de suite. Et il faut C'est encore pour permettre à la famille de s'organiser pour faire enterrer le funérail et ainsi de D'accord. suite. Donc, j'ai trop peur que ça peut aller jusqu'à jeudi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, M. Chahid? C'est pas une question de savoir si c'est normal ou pas. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir atterrir. Oui, parce qu'il y a une interruption du service depuis samedi. Donc samedi, Oui. dimanche, lundi, mardi, on parle d'aller jusqu'à jeudi. C'est quand même long, non? Je pense qu'à un moment donné, il faut atterrir. L'atterrissage ne sera pas facile. Bon. Personnellement, j'aurais préféré que le service reprenne ce matin. C'était d'ailleurs un souhait que j'ai émis hier aux différentes organisations syndicales, parce que j'ai peur que l'opinion publique ne comprenne pas cette interruption qui s'allonge et se retourne contre les actions qui ont été menées jusque maintenant, que ça se retourne contre les actions qui ont été menées pour le défunt et que ça se retourne contre l'image et le personnel de la STIP. Voilà. Et il y a à boire et à manger. On peut comprendre cette grande famille STIP qui se soutient, qui est unie derrière. Moi, j'ai toujours connu ça. J'ai de la famille qui travaille à la STIP depuis des années. J'ai toujours su qu'au sein de la STIP, les gens sont une famille. Ce n'est pas des numéros. Peut-être que d'autres les considèrent comme des numéros, mais eux, entre eux, ils se considèrent comme étant de la famille, ils se connaissent. Et donc, je crois que oui, c'est un deuil, mais c'est un deuil qu'il va falloir à un moment donné, je dirais, pas arrêter pour le bon usage de chacun et puis avancer et prendre compte de la situation et des avancées qu'il y aura lieu à faire au niveau politique et au niveau STIP. Voilà, maintenant, c'est les organisations syndicales qui en jugeront eux-mêmes, mais elles-mêmes, elles sont un peu partagées, elles ne savent pas en interne si elles doivent reprendre, si elles ne doivent pas reprendre. Donc je sais que la question est soumise dans les différentes assemblées aujourd'hui. On verra les conclusions des différentes assemblées. Mais je pense que pour l'intérêt de la STIP et de ses travailleurs, il faut une reprise assez vite, quitte à ce qu'il y ait une suspension du service le jour de l'enterrement, au moment de l'enterrement. Ça, je crois que c'est normal et il faut qu'elle ait lieu. Mais je crois que d'ici là, il faudrait peut-être reprendre le service. Monsieur Bouazza Abdelhak, délégué syndical de la STIB, pour vous et pour le personnel de la STIB, est-ce que vous pensez qu'il y a un avant samedi dernier et un après samedi dans vos rapports avec l'administration notamment de la STIB? Nos rapports avec l'administration, ou que ce soit avec toute la direction et ainsi de suite, jusqu'à présent, nous partageons tous cette douleur et on essaye d'avancer au mieux ce qu'on peut. La problématique n'est pas là. La problématique, c'est que comment apaiser les tensions, comment dialoguer avec le personnel et leur offrir, leur donner quelque chose pour dire ça ne se passera pas comme ça. Donc, ce qui fait qu'il y a eu ces réunions, il y a eu ces engagements, il y a eu pas mal de choses. Hier, on pouvait déjà parler avec le personnel, mais la réunion, elle a tardé. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on parle. Au fait, nous, notre travail, c'est écouter le personnel et transmettre. Et quand on a des résultats, bons ou moins bons, on doit retourner vers la base pour expliquer. Donc, ce qu'on a fait ce matin, on était en réunion au siège. On a discuté de tout ce qui a été sur papier. D'ailleurs, on a dit, tiens, on doit faire même un préavis ouvert si les engagements ne sont pas suivis comme il le faut et tout ça pour essayer de dire, on ne va pas reculer cette fois-ci. Et je ne pourrai en aucun cas prendre une décision à la place de la base. Au fait, une fois la base, elle a compris de quoi s'agit-il, voilà les points. Qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on n'a pas donné, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Parce qu'il ne faut pas croire. Il n'y a pas que les engagements de la ministre. Nous avons aussi pas mal de choses à faire en interne. En interne. Les engagements de la ministre, quand vous lisez tout ça, il y a des choses qui ne conviennent pas. Il y a des choses bonnes, il y a des choses qui ne conviennent pas. Actuellement, un agent de sécurité, quand il arrête une personne en infraction, il lui demande par exemple une carte d'identité ou quoi. Le cas échéant, il ne peut même pas, mais il peut aussi arrêter la personne et attendre plus ou moins 30 minutes pour que la police arrive sur place. La ministre nous parle qu'elle va augmenter ça à 2 heures, 3 heures. Mais c'est de la foutaise. Pourquoi? Parce que quand on arrête une personne, vous savez comment? Déjà, rien que le fait de l'arrêter, vous avez déjà
tout un monde qui vient autour et tout le bazar, il y a vraiment une peur et ainsi de suite parce que ça peut dégénérer. Alors maintenant, pour réduire et trouver des solutions pour faire des interventions qui sont moindres en temps, on va essayer encore de les augmenter de 2 heures, 3 heures. C'est vrai qu'on en parle, qu'il faut encore revoir ça, mais déjà, sur, par exemple, ce point, je ne suis pas d'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, mais comme il vient de nous l'expliquer, M. Boisin, c'est qu'il y a encore beaucoup de points à Mais donc, il y a des approfondir. modalités qui doivent être définies. On parle ici au niveau de l'arrestation. On ne va pas rentrer dans le détail des mesures. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail des mesures, mais il y a un comité de suivi qui va être mis sur pied, hein, dans lequel les représentants des travailleurs seront là, qui vont suivre les différentes modalités. Il y a une réunion avec le parquet de Bruxelles, le procureur du roi, et le personnel et la direction de la STIB qui est programmée pour mercredi prochain pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur le suivi, mais aussi comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur une meilleure collaboration des services de sûreté. Donc il y a des choses qui doivent encore être définies et il y a surtout une vigilance qui doit être mise sur pied parce que c'est clair, à un moment donné, on a promis des choses qui n'ont pas été obtenues. Il faut aujourd'hui que les engagements qui soient pris soient respectés. On va peut-être se revoir après, peut-être pour faire le point sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait par rapport à ces engagements. Peut-être vous parlez avec le personnel de la STIB régulièrement, quotidiennement. Dans les circonstances actuelles, est-ce que vous avez un mot à dire aux usagers de la STIB? Le seul mot que l'on peut leur dire, c'est compréhension. Et évidemment qu'on s'excuse que le réseau ne reprend pas aujourd'hui, qu'il ne reprendra pas demain. Mais il faut, comme je l'ai dit, qu'ils comprennent que la STIB est une famille et que le choc, c'est un choc que les travailleurs ont reçu le samedi matin. Ce n'est pas un choc qu'on enlève du jour au lendemain. Il faut qu'ils comprennent que les travailleurs doivent encaisser ça. Et ils doivent l'encaisser, mais pire, quand la pression sera retombée, ce sera encore plus dur pour eux. Parce que demain, après-demain, ils doivent reprendre un tram, ils doivent reprendre un bus en se demandant ce qui va leur arriver, tout simplement. Monsieur Boisin? Si vous permettez, je voudrais juste poser une question à M. Redouane Chahid sur quelque chose que aussi pas mal, un nombre très important du personnel qui attend et qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire Monsieur Chahid, je voudrais savoir, tant que vice-président en tout cas, on a dit directement aujourd'hui, on va aller accompagner les superviseurs et tout le personnel d'intervention, ils vont être à 2. Qu'est-ce que vous allez faire du personnel qui travaille dans les stations, les agents de zone et tout ça, qu'il est tout seul pour aller dans une station à 5 h du matin, tout seul, traîner dans la station? Est-ce que ces personnes-là vont être accompagnées? Là, vous êtes interpellé en direct. Et donc on a une réunion du conseil d'administration bref, cet après-midi à 17 h qui va valider notamment une partie de ces mesures. Mais la question qui était hier sur la table, c'était de dire on ne peut plus laisser un travailleur de la STIB qui travaille en nocturne, en début ou en fin de soirée, tout seul sur son lieu de travail. Ça, c'était l'accord de principe qui a été mis en place, au minimum des binômes, que ce soit pour les superviseurs, que ce soit pour ceux qui travaillent en BCO ou que ce soit pour ceux qui doivent se retrouver dans des stations de métro le matin ou en fin de service. Vous êtes convaincu? Je sais pas, moi j'entends que ce sont des engagements, je voudrais juste le voir à partir de cette... On va essayer de se après, quand on les verra. Moi, on arrive au terme de cette émission, je voulais juste rappeler 2 points. D'abord, répéter nos condoléances à la famille du défunt. Nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé. On ne voudrait pas que ça se reproduise et on espère que les engagements qui ont été pris, en tout cas qui sont sur la table actuellement, vont servir à améliorer la sécurité et du personnel de la STIB, mais aussi des usagers, des voyageurs de la STIB. Et deuxièmement, parce qu'on a parlé beaucoup des mesures et de la réunion qui a été initiée par Mme Milquet, la ministre de l'Intérieur. Je voulais juste dire qu'on a essayé de joindre Mme Milquet. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, on n'a pas su joindre ces 2 attachés de presse. Donc, j'espère que la prochaine fois sera plus réussi. وحنايا كنكملوا هذه الحلقه واللي كما سمعتوا وشاهدتوا بانه مازال باقي بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتعملوا باش لو ريزو ديال لا ستيب يكون يعني تري سيكوريزي. غادي نحاولوا نتلاقاو مره اخرى مع هاد الممثلين ديال هاد الشركه ديال لا ستيب وايضا مع فاعلين اخرين سواء من وزاره الداخليه ولا من الجهه ديال بروكسل باش نشوفوا معاهم شنو هما لي ميزور اللي خصهم يتاخذوا باش هذا الشيء ما يوقعش من جديد، لان هذا الشيء اللي وقع سي حاجه اللي مأساويه جدا وما نتمنوها حتى لشي واحد. الى ذلك الحين عفوا اقول لكم الى اللقاء.